साबिक वजीर ओडीपी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि असेंबली को मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा है। असेंबली में टी ब्रेक के नाम पर वजीर आला दिल्ली से आ रहे हैं कहकर, एक दिन केरला से आ रहे हैं कहकर, एक दिन इस तरह से 4 घंटे जाया कर दिए गए। मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि एक दिन शादी के नाम पर जाती हैं और एक दिन वजीर फाइनेंस की तैयारी करने के बहाने असेंबली की कार्रवाई रोक दी जाती है। हरीश राव ने सवाल किया, क्या वो वाकई ऐवान में आकर तैयारी करेंगे या तैयारी करके ऐवान में आएंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने बिजली मुलाजिमीन को चेक देने से 4 घंटे ज़ाया किए और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर असेंबली का वक्त ज़ाया किया ताकि अवामी मसाइल पर बात ना हो सके। केरला इंतखाबात के लिए 30 तारीख को असेंबली बंद कर दी गई थी। आपको केरला इंतखाबात की क्या ज़रूरत है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना के अवाम और बीआरएस पार्टी के लिए असेंबली अहम है और अवामी मसाइल अहम है। रेवंत रेड्डी का कहना है कि असेंबली में पहलवान हैं। एक और रुकन का कहना है कि उनके सर छुरियों से काट देंगे। और क्या आप ये सब एथिक्स कमेटी को नहीं भेजेंगे। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने कई बार फहाश ज़बान का इस्तेमाल किया है, क्या आप इसे एथिक्स कमेटी के पास नहीं भेजेंगे। हरीश राव ने मुतनबे किया कि अगर आप हमें असेंबली में खामोश कराने की कोशिश करेंगे तो भी हम आपको अवामी हल्कों में माजूल करते रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी और CR पाटिल के तबसरों में कोई फ़र्क नहीं है। मरकजी हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए तमाम इजाज़तें दे दी हैं। मरकजी हुकूमत, मरकजी वुज़रा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कालेश्वरम को एक अजीम प्रोजेक्ट के तौर पर सराहा है। नितिन गडकरी और PV नरसिम्हन जैसे कई सरकर्दा लोगों ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए एक एजाज़ है। हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट में पेश किए गए इख्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि कालेश्वरम की वजह से काश्त की ज़मीन का रकबा बढ़ गया है। असेंबली में उत्तम कुमार रेड्डी ने ये रिपोर्ट भी पेश की कि कालेश्वरम की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों में ज़ेरे काश्त ज़मीन के रकबे में हज़ारों एकड़ का इजाफा हुआ है। क्या गंधामेला प्रोजेक्ट के लिए लाया जाने वाला गोदावरी का पानी और आलेरू हल्के में मूसा कालेश्वरम से नहीं आता। CR पाटिल ने कहा कि अगर आप तेलंगाना आए और यहाँ के किसानों से पूछे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि पानी कब और कैसे आया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ BRS पार्टी को बदनाम करने के लिए कालेश्वरम के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। CR पाटिल गारी व्याख्यలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు CR పాటిల్ వ్యాఖ్యలు మధ్య తేడా లేదు. అంటే బీఆర్ఎస్ మీద బురద జల్లడంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీల ఫెవికాల్ బంధం బయటపడ్డది. కాళేశ్వరం మీద పెట్టిన ఖర్చే 90,000 కోట్లు, 1,00,000 కోట్లు కొట్టుకుపోయినాయని ఎట్లా మాట్లాడతాడు. అది రేవంత్ రెడ్డి భాష. అదే భాష ఆయన మాట్లాడండి. అసలు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వమే అన్ని రకాల అనుమతులు ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు దేశానికి ఆదర్శమని కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, కేంద్ర మంత్రులు, సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇవాళ గడ్కరీ గారు హైదరాబాద్ కు ఇవాళ కాళేశ్వరం జలాలు వస్తున్నాయి, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెలంగాణకు వరప్రదాయని అని మరో కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారు మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు. అప్పటి గవర్నర్ నరసింహన్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాగు తాగునీటి సమస్యలకు ముక్తిని ప్రసాదించే ప్రాజెక్టే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని ఆనాటి రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు. ఈనాటి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు దేశ చరిత్రలోనే కాళేశ్వరం లాంటి గొప్ప ప్రాజెక్టు లేదని ఈనాటి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు. మ్యాగ్సెసే అవార్డు గ్రహీత గౌరవనీయులు రాజేందర్ సింగ్ గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో గోదావరి ప్రాజెక్టు ఒక జీవనదిగా మారిందని మ్యాగ్సెసే అవార్డు గ్రహీత రాజేందర్ సింగ్ గారు చెప్పిన వ్యాఖ్యలు. అదేవిధంగా CWC చైర్మన్, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చైర్మన్ మసూద్ హుసేన్ గారు దేశములో ఎక్కడి లేని విధంగా కాళేశ్వరం పనులు జరుగుతా ఉన్నాయి, ప్రాజెక్టు డిజైను, పనుల ప్రణాళికలు చాలా బాగున్నాయని ఆనాటి CWC చైర్మన్ మసూద్ హుసేన్ గారు ఈ ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చిన కితాబ్. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి గారు భగవత్ సింగ్ మాన్ గారు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును విజిట్ చేసి మేము నేర్చుకున్నాం, ఇది అద్భుతమని చెప్పినటువంటి మాటలు. అమెరికాలోని సొసైటీ ఆఫ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ వారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు అవార్డు ఇచ్చి ఈ ప్రాజెక్టు పట్ల కితాబునిచ్చినటువంటి మాటలు. సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, సుప్రీంకోర్టుకు న్యాయమూర్తులు కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యలు. ఇట్లా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. అవి కాదు, నిన్నగాక మొన్న ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, భారత్ సర్కార్, ఇది నాది కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం, భారత్ సర్కార్
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పార్లమెంట్లో టేబుల్ చేసిన ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ ఇది. ఈ రిపోర్ట్ లో ఏం చెప్పారో కూడా నేను చదివి వినిపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద ఫుల్ రిపోర్ట్. ఇందులో పేజ్ నంబర్ 231. ఇన్ తెలంగాణ ద కల్టివేటెడ్ ఏరియా విచ్ స్టూడ్ ఎట్ 1.31 crore acres in the year 2014, it increased to 2 crore 20 lakh acres by the year 2023 due to major flagship programs such as Kaleshwaram lift irrigation project. ఇది నేను చెప్పలే, కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో పెట్టిన ఎకనామిక్ సర్వే పుస్తకం. గడ్కరీ గారు చెప్పింది నిజమా? ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ లో ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ లో చెప్పింది నిజమా? లేదు నిన్న రాజ్యసభలో నీళ్ల మంత్రి చెప్పింది నిజమా? ఎవరి మాట నిజం? మీరే కదా అద్భుతం, కాళేశ్వరం వల్ల తెలంగాణలో సాగునీటి వసతి రెట్టింపైంది, తెలంగాణలో పంటల ఉత్పత్తి రెట్టింపైందని మీరే కదా చెప్పింది. ఇదొకటే, ఇదేమో ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ లో పెట్టింది, ఇదేమో రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో నిన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నిన్న అసెంబ్లీలో పెట్టిన పుస్తకం. ఇది నాది కాదు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి 2026-27 బడ్జెట్ బుక్ లో నిన్న అసెంబ్లీలో పెట్టిన పుస్తకం. ఆయన గారు ఏం చెప్తారంటే